1996 paper 2 test 10 to start. මොකද last week test 10 9 කතා කරා පුතේ. හරි. test 9 කතා කරලා 10 තමයි start කරන්න තියෙන්නේ. online ඉන්න කට්ටිය මතක තියාගන්න. දැන් paper එකේ homework දාලා තියෙන්නේ homework කරන්න. දැන් එනකොට අපට answers ටික එන්න ඕනේ යා. හොඳේ. right. first question බලමු. මේක difficult question එකක්. මේ poem එක ගොඩක් difficult. මේක හරියනවා නම් මතක තියාගන්න ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඔය excellent ආ. ඔය කතා කළ වැඩක් නැති excellent දක්ෂ කෙනෙක්. හිතා ගන්න ප්‍රකාරම දක්ෂයි ආ. really nice. බලමු. එනිසා ඔන්න challenging අවස්ථාවක්. challenging අවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද? online ඉන්න අයගේ හරි කමන්නේ answers ටික හරියනවා ඔක්කොම මේක හරියටම ඒක ඇවිල්ලා very rare අවස්ථාවක්. ගොඩාක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. very rare තමයි කෙනෙක් මේක හරියාමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන ඉච්චර අමාරුයි ආ. Why do you think the poet has come here? Why? ඇයි? දන්නේ නැති වචන ගන්න ලියා ගන්න ඕන කෙනෙක් ආ. Why? ඇයි? Do you think? ඔබ හිතන්නේ? The poet කවියා has ඉබෙනවා come ඇවිල්ලා here මෙහි මෙතනට. ඇයි ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ poet ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතනට? ඇයි මේ කවියා නැත්නම් poet මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි කියලා ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ මොකද්ද කියලා ලියන්න කියන්නේ. ඇයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? Any of you tell me. ඇයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි poet මේ වෙලදී මෙතනට? මේ කවියා poet එන්න හේතුව මොකක්ද? poet කියන කවියා. poet නැත්නම් කවියා එන්න හේතුව මොකක්ද? No ideas what? The poet මේ කවියා එන්න හේතුනේ ඇයි? මෙතනට. එලවන්න තියෙන්නේ. Reasons. Tarni, I just said that this is a challenging question, Tarni, because if this one's answers are correct, that means you are really excellent. You realize any of the students are really excellent. Huh? So you can try showing your skills here. It's really challenging question. Make a challenging question, neka. Hari, me poem make answers to Komari Ragan were really excellent. Wow, I will amazing. Appreciable, lah. Any of you want to challenge to all of you I'm giving a challenge. To all of you I'm giving a challenge. Made 1996 wala paper 2 wala test 10 wala poem එක equation sticker challenging. අමාර real challenging නා ඒකේ ඔක්කොම හරියන කෙනෙක් ඉන්නවනේ යා excellent. එයා ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ දක්ෂයි. ඉන්නෝන challenge එකක් දුන්නා කැමතියට answers දෙන්න පුළුවන් මේක ඉක්මන් කරන්න මම ඕන challenge එකක් දීලා තියෙනවා. හරි real challenge එකක් දීලා තියෙනවා. අද real challenge එකක් දුන්නා මම ඔයගලන්ට. නිකන් හරි මේකේ answers ටික ඔක්කොම හරියන්න එවන්න පුළුවන්. වා excellent. වන්න බෑ. දැන් online ඉන්න කඩියක් පුළුවන්. physical ඉන්න අය පුළුවන්. Okay. Tarni has already sent me. Tarni has එවලා තියෙනවා. Tarni වල තියෙනවා. What about the others? First එක why do you think අය ඔය හිතන්නේ the poet has come here? මෙතන ආව කියලා. Why not because them වඩා හොඳයි. යා. Why not because them හොඳයි. මම Tarniගේ answers ටික අරගන්නවා. අරගෙන අපි කතා කරනවා. හරි. Tarni දැන් මට දැන් ටිකක් දෙන එකම කෙනා. Tarniගේ answers correct Tarni. මොකද දන්නවද මේ ඇවිල්ලා තින්නේ? අපිට මේකට ඇත්තටම exact reason එක කොහේ වැරුවත් නැහැ. මේකට අපිට හිතලා ලියන්න තියෙන්නේ because he wanted to see the sea. He wanted to see the sea. යාට මුහුද බලන්න ඇවිල්ලා. ඒක to the sea. එච්චරයි. To see the sea. එහෙම නැත්නම් බලන්න to see the sea. correct. නිකම්ම ලියනවා. To see the sea. මුහුද බලන්න. To see the sea because he wanted to see the sea. ඔයගයක් හොඳයි. Tarni excellent ආ. Really excellent. Excellent. Muda balana elde to see the sea. To see the sea. Neta to sit by the sea. Ekat pula kan lihat to sit by the sea. Paling pilih begini. To sit by the sea kalian pula. Lihat kan? Lihat kan? To sit by the sea. මොකද මේක කොහෙවත් clearly කියලා නැහැ එයා ආපු හේතුව. නිකන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. Second question. බලමු දැන් තරණිය කොහොම ඕකේද කියලා let's see තරණියා. Right. The first few lines, few can keep ya, few can keep ya. First can pratama, few can keep ya. Lines peli. The first few lines, pratama peli keep ya. First few lines, first few lines. Of the poem, me kaviye tell kiyanama as apata that bava poet kaviya longing kiyanne balaගෙන ඉන්නවා. අර අපි කියන්නේ පෙරම් පුරාගෙන ඉන්නවා වගේ. බලාගෙන ඉන්නවා. longing බලාගෙන ඉන්නවා. බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා බලාගෙන ඉන්නවා කියන අදහස එනවා. හොඳේ longing
longing බලමු මොකටද කියලා longing to get back නැවත ළඟා වෙන්න get කියන්නේ ළඟා වෙන්න back නැවත get back නැවත ළඟා වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා නැවත ළඟා වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා home කොහෙටද ගෙදරට why ඇයි මෙයාට එපා වෙලා මෙයා ගෙදර යන්න බලන් ඉන්නේ අපි මූදට ගියොත් එම් බලන් ඉන්නේ පුළුවන් තරම් වෙලා ඉන්නනේ මෙයා ගෙදර යන්න බලන් ඉන්නවා why ඇයි කියලා අහනවා මෙයාට එපා වෙලාලු ඉන්නේ මෙයා ගෙදර යන්න කොයිලාද කියලාලු බල ඉන්නේ හරි ඇයි කියලා අපෙන් අහනවා ඇයි why is that මේ කවියට එපා වෙලා ගෙදර යන්න බල ඉන්නේ ඇයි කියලා අපෙන් අහනවා ඇයි මේ poet මේ කවියා ගෙදර යන්න බලාගෙන ඉන්නේ කියලා අහනවා බලන්න few lines නේ පළවෙනි few lines මේ කියන්නේ කීපයක් පළවෙනි පේලි කීපයකට බලමුකෝ I sit by the sea මම වාඩි වෙලා ඉන්නවා මුහුද ළඟ I sit by the sea I sit වාඩි වෙලා ඉන්නවා by the sea මුහුද අසල in the pouring කියන්නේ වැක්කිරෙන වැස්ස වැක්කිරෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ තරම් වහිනවා පොඩි වැස්ස නෙවෙයි වැහි බිඳු වැක්කිරෙන යනවා ඕ කියන්නේ අහෝ කියලා කියන්නේ how කොහොමද I wish මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ I go back here again අනේ මට මෙතනට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොකද්ද I wish I could back here again I wish I were back here again අනේ මට ආයි පාරක් එන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලානේ මෙයාට ආයි පාරක් එන්න හිතනවාද මෙයා අධිකව වහිනවා හිතන්නකෝ මුහුදු වෙරළක ගහකුත් නැහැ හරියට හරිද ඉන්න තැනකුත් නැහැ ගල් පෙළියක් ඕනනම් තියෙයි එක දිගට වහිනවා කවුද කැමති ආයි එතනට ඒ වගේ තැනකට යන්න වයින්නවා මොනවද යද්ද මේක නේද ඌවට යන මිනිස්සු කැමති නැහැ ඊට පස්සේ නේද ඒකින්ද මම අකමැති මොකද මේක තියෙනවා දාන දෙවෙනි poem කැලට ඉන්ස්ටන්ස් එකට the noise is so loud ඉන්න ලොකු ශබ්දයක් and weather is bad කාලකුණිය නරකයි ඔක තමයි හේතුව කෙනෙක්ට because of the pouring rain කියලා ගන්නක් වුණා වඩා හොඳයි මොකද්ද අර තියෙන දෙවෙනි එකේ ලියපුවා because the noise is so loud the weather is bad and the weather is bad තරණික දෙකම තරණි හරි සහ එක්සලන්ට් මේක very rare අවස්ථාවක් ඔයගේ ප්‍රශ්න හරියනවා අඩු වෙලක් නැහැ ගියා එක්සලන්ට් others මට එවන්න තියෙන්නේ මම දන්නේ අනිත් අයගේ හරියට යා ඒගොල්ලෝ මට එව්වේ නැහැ මම ඉතින් කිව්වේ නැහැ හරි මම ආයෙ බලන්න අල්සියගේ තරණ විතරයි වල තියෙන්නේ මම යා තරණික නම කියන්නේ අනිත් කට්ටිය තරහ වෙනවා මාත් එක්ක අපේ නම කියන්නේ ඇස්ස තරණික විතර නම කියනවා what to do ඒ වල තියෙන කෙනාගේ නමනේ මම කියන්න ඕනේ නේද අනිත් අයගේ බොරුවට කියන්න බෑ දැන් very good හරියට වෙලා ඒක කියන පුළුවන් නේද හරි ඒවල තියෙන කෙනා නම කියනම right ලියන්න the line failure which says කියන that power voice is terribly තදින්ම lonely තනිකමින් ඉන්නේ highlight කරන්නේ lonely කියන පදේ වුණා lonely තනිකමින් යුක්තේ ඔකට සමාන පදයක් තියෙනවා ඔය පදියම නෑ සමාන පදයක් තියෙනවා ඔය මේක ඒතකොට පේලිය හම්බ වෙනවා alone කියන එක alone හොයාගන්න stanza 4 වල හතරවෙනි කවියට එන්න ඒකේ තියෙන alone කියලා highlight කරගන්නවා සමාන පදේලා හම්බුණා ඉන්නේ alone කියන්නේ lonely තනිකම alone කියන්නේ තනි මම ඔය වචන තියෙන සින්දුවක් කියන්නම් Mr. Lonely I'm Mr. Lonely I'm so lonely I have no body for my own කියලා ඒකෝන්ගේ song එකක් තියෙනවා alone කියලා තියෙනවා I'm so නෑ තව එකක් තියෙනවා I'm so lonely broken angel එක තියෙනවා නේද ඒකෙත් තියෙනවා lonely දෙකම lonely තියෙනවා so lonely කියන්නේ තනිකම හරි සින්දුව අහලා තියෙනවා වචනේ දන්නවා දැන් හරි alone කියන්නේ තනිකම lonely තනිකම යුක්තයි හරි ඒක නම් match වෙන line එක පේලිය නේද මොකද්ද පේලිය for once in my life I feel alone for once in my life I feel alone තමයි answer for once in my life I feel alone what is the reason මොකද්ද reason එක හේතුව for සඳහා change වෙනස්කම of mind මනසේ according to අනුව the last line අන්තිම පේලිය අනුව මෙයාගේ මනස වෙනස් වීමට හේතුව මොකද්ද අන්තිම පේලිය අනුව මෙයාගේ මනස වෙනස් වීමට හේතුව මොකද්ද මේකේ අන්තිමම පේලියට එන්නකෝ මුළු කවිය ඔක්කොගේම අන්තිම පේලිය now I am going I wish I could stay දැන් මම යනවා අනේ දැන් හිතනවා ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා එනකොට මෙයා හිතනවා අපෝ මෙතනට ආයෙ නම් නාවත් හොඳයි ඉන්න මම ආසම නැහැ කියලා දැන් යන්නකොට හිතනවා ඉන්න තිබ්බනම් හොඳයි කොච්චර ෂෝක්ද කියලා මොකක්ද වෙනස් වෙන්න හේතු වෙන්නේ අච්චර වැස්සේ ඇවිල්ලා එපා වෙලා ඉන්න කෙනාට
යනකොට ඕනි වෙන නම් මොනවා හරි හේතුවක් තියෙනවා. Yes, correct. ඊට කලින් පෙරේකෝ මේක හොඳට අහුවෙලා බලන්න මේ while I was there. I was මම මෙතන ඉන්න වෙලාවේ it rained වැස්ස all day. ඉන්න වෙලාව ඔක්කොම වැස්සා. Now I am going දැන් මම යනවා. I wish I could stay. දැන් ඉන්න පුළුවන් හොඳ. යද්දි පායන. ඒක තමයි හේතුව. එහෙනම් දාන්න මොකද්ද? Because the rain has stopped. නැත්තම් the rain has stopped. The rain has stopped by the time he gets going. මේක he gets going වෙනුත්තේ වගේ තරණිගේ හරි. Because කියලා දැම්මම වඩා හොඳයි. ඒ ඔක්කොම because වලින් යනවා. Because the rain has stopped. Because the rain has stopped now. කියලා දැම්මත් එදී because the rain has stopped now. දැන් වැස්ස නැවතිලා. වැස්ස නැවතිලා එකයි. හරි. right. next page එකේ තමයි ඊළඟට ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ okay අපිට similar words ටිකක් සමාන පද හොයන්න කන්න එන්නේ. Find words, වචන or phrases in the poem which means very much the same. ගොඩක් සමාන ඒවාට හොයන්න කියනවා. extremely මම පුරුදු කරන්නම්. ගොඩක් කරලා ly වලින් කරලා ly වලින් එකක් තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. match වෙන වචනේ ly ඒවට ගොඩක් කරලා ly එකක් match වෙනවා. ඔතන තියෙන extremely poem එකේ ly වලින් කරන එකක් හොයන්න බෑ. මොකක්ද තියෙන්නේ? මට හම්බුණා එකක්. ඔකේ තියෙන extremely poem එකේ තිබ්බ ly වලින් කරන එකක්. terribly නැද්ද? terribly කියලා. හරි බලන්න terribly කියලා නැද්ද කියලා terribly terribly කියන එක වගේ යන්නේ. poem එක කොහරි terribly කියලා තියෙනවා. terribly තියෙනවද terribly කියලා? මට හම්බුණා. terribly තමයි answer වෙන්නේ. terribly පළවෙනි එක terribly. yes on the fourth line නේ හතරවෙනි page yes. collect කියන එකතු කරනවානේ. ඔක gather කියලා තිබ්බ poem එකේ. මට මතකයි gather තිබ්බා. THATGHATHER gather කියලා තිබ්බ poem එකේ මට මතකයි gather. 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 Being carried along. carried කියන ඔසවගෙන along කියන දිගේ. යමක් ඔසවගෙන යනකොට කියන drift. drift DRIFT drift. ඇයි මේ දවස්වල මම දැක්ක මේ drifting ළඟ හඳුනා දෙනවා. දෙරෙන්ගෙම ස්පොන්සර් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ drifting හඳුනා දෙනවා. කාර් වල පිටිපස්සේ කරන drifting අන්න ඒවා. ඒ ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ මූලස්ථානයක් උදාහරණයක්. මොකද මේ drifting වගේ ඒවා හඳුනා දුන්නම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ නිෂ්පාදක වෙනවා. මේ ගොයම් මෙහෙම රටවල වර්ධනය වෙනවා. නේද මම කියන දේ නේද දන්නේ නැහැ මම කියන ඔපොසිට් හිතා ගන්නවා ලංකාවේ ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඕවා නේ මම දන්නේ මට ඔය කතා කරන්නේ මම ආසනය කතා කරන්න මොකටද කතා කරාම මොකට මේ දේශපාලන සම්බන්ධ වෙනවනේ ලංකාවේ සියලුම දේ දේශපාලකයන් විසින් කරනවනේ දීන්නේ අන්තර්ජාතික මෝඩල් නෑ ඒක හොඳයි ඉතින් කියන්නේ කාලා බීලා කරගන්න දෙයක් නැති වෙලාවල් වලට හොඳයි ඔය දේවල් කරන එක කාලා බීලා කරන් දෙයක් නැත්නම් සල්ලි තීරලා කරගන්න දෙන්නේ රට මාර සස්ත්‍රීකයි මොනවද ගන්න ඕනේ ස්පෝර්ට් කර කර ජොලි ඉන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ ලංකාවේ ඉන්න මාර දක්ෂෝ ටිකක් ඉතින් මම මේවා කියන්නේ මට දේශපාලනේ මේ කතානේ ඕගොල්ලන්ගේ මොළ වලට කතා කරනවා මිසක් මේ මමත් ඔය කොහරි බූරට ඡන්දෙ දෙන්න ඕනේ ඊළඟ ඡන්දෙ දෙන්න කරන් දෙන්නේ නැහැ හොඳයි ඒක තමයි ඇත්ත කතාව අපිට හොඳ සෙට් එකක් හම්බෙලා සුපිරි උපාධි දිනෝ පිස්සු වෙලා අනින්නේ දැන් ආණ්ඩුවේ ආචාර්යවරු පිස්සු කෙලින්නේ ඉතින් ඒ නිසා කී ආණ්ඩුවක් එකයි මේ ආණ්ඩුවත් එකයි මම කියන්නේ ඔක්කොටම මම කියන්නේ එන්න බලන් ඉන්න දැන්ට බලයට නාපු කට්ටිය ඔක්කොම පිස්සු ලංකාවේ ඉන්නේ මොකක් හෝ කරුණයක් මත අපිට හරි කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ හරිද දැන් දැන්ට බලයට ඇවිල්ලා නැති පක්ෂවත් හරියට කරන්න පුළුවන් තරම් කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ ඉන්නවා ඒවත් ඉන්නේ පිස්සු කියවන කට්ටිය තමයි වැඩ පාර දුන්නොත් කරන්නේ නැහැ හරි ඒක මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි මම කියන බැරි තේරුම් ගන්න එපා මම දැක්ක මේ ළඟදී ලංකාවේ ඉන්න මහාචාර්යවරියන් ලෝකෙටම 100.2යි ලෝයි ಜಾති වැඩෝ ඉන්නේ විද්‍යාඥයෝ විදියට පෝර සම්බන්ධ මේව සම්බන්ධයෙන් කතා කරා හරි එයා කියනවා ලංකාවේ මේ පාර 120යිලු වවලා තියෙන්නේ 80ක් වගා අසාර්ථකයි ඔව් 80ක් වගා අසාර්ථකයි පහෙන් එකයි වවලා තියෙන්නේ පහෙන් හතරක් වවලා නැහැ ඉතින් පුතේ පහෙන් හතරක් වවලා නැත්තම් පහෙන් එකයි නා වවලා සාර්ථකව වවලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ 120කින් ඊළඟ අවුරුද්ද අපිට කන්න පුළුවන්ද පස් ගුණ හතර ගුණකින් අඩු වෙනවනේ ආහාර ඉතින් මොනවද ඊළඟ දෙල මිනිස්සු කන්නේ මොන්නේ මන් දන්නේ නැහැ ඉතින් හරිද වෝටර් ස්පෝර්ට් තමයි කන්න වෙන්නේ ඔය මේ මොනවාද වෝටර් ස්පෝර්ට් තියෙන රාෆ්ටින් එතකොට ඔය මේවා එහෙම තියෙනවනේ මොනවද මේ වෝටර් රාෆ්ටින් වගේ ඔය එක එක වෝටර් ක්‍රීඩා හඳුනනවද ජල ක්‍රීඩා කාර් ඩ්‍රිෆ්ටිං හඳුනනවද අපිට කාර් රේස් ඒවා තමයි කන්න තියෙන ඉස්සරහට අපිට ෂෝක් කාර් ටයර් අයින් කරන්න ඒවා ගිහලා ඊළඟ එල කන්න තියෙන්නේ අපිට එතෙන්ද යන්නේ මෝඩකම වැඩක් නෑ දාලා මේකට being carried along the drift කියන එක මම drift එකෙන් මතක drifting ළඟ අඳුර දෙනවා drift 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 එන්නේ being carried along and DRIFT drift කියන එක line failure where කොහෙද කියනවනම් see move and the sky ahas seen penny යනවා meet මුණ ගැහෙන බව horizon
HORIZON. 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 Horizon කියලා කියනවා. අන්න ඒක. සිතිජය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ සිතිජය. අන්න ඒක තමයි ආන්සර් කියන්නේ. මට මතකයි මේ ඔක්කොම ටික තිබ්බා. හරි. අරකට හොයන්න බලන්න. මේකේ තියෙන්නේ carried along අතන තියෙන drift along. poem එකේ drift along තියෙනවා. එතකොට එතන නිකම් උත්තරේ හම්බ වෙනවා. දෙක උදව් තියෙනවා අපිට. පොඩි support එකක් තියෙනවා. හරි next එක first එක දුන්නේ collected gather 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 right next එකත් somewhat challenging ඊළඟ එකත් ඇත්තටම challenging නා ඒකත් ඇත්තටම challenging මේ මොකද challenging කියන හේතුව තප්පරයක් දෙන්න answers ටික මම group එකට දාන්න දැම්මම group එකට දාලා වෙනටක් කළා ඊට පස්සේ ඔක කරදරයක් right බලන්න ඕකේ තියෙන්නේ imagine හිතා ගන්න you are the head prefect ඔයා තමයි head prefect ප්‍රධාන prefect office school වගේ පාසලේ right ලියන්න 5 rules නීති පහ rules පහ 5 rules නීති පහක් ලියන්න හරි නීති පහක් මොකටද for which you want what අවශ්‍ය children ළමයි office school ඔයාගේ පාසලේ to obey අනුගමනය කරන obey කියන්නේ කීකරු වෙන්න during අතරේ school hours පාසල් වෙලාව you must කියලා කොම් පටන් ගන්න ලියන ඒවා ටික you must හරි must not හරි කල යුතු දෙයක් නම් you must කල යුතු දෙයක් නම් you must not කියලා පටන් ගන්න එච්චරයි කියන්න පුළුවන් තරම් කියන්න බලන්න Tamanට ඉස්කෝලේ කල යුතු සහ නොකළ යුතු දේවල් පහක් පාසල් වෙලාව තුල ළමයි you must come to school before 7:30 pm හතමාට කලින් එන්න ඕනේ හරිද you must not disobey the teachers orders ගුරුන්ගේ අනවලට අවනත නොවී සිටින්න බෑ හරිද you must obey teachers orders and instructions හරිද ඒ වගේ කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් සහ නොකරන්න ඕන දේවල් පහක් කියන්න බලන්න ඊළඟ මට එවන්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයගෙන් බලලා දෙනවා ඉවරනවා
right, already sent by Tharani. Balu. You must behave politely during the school time. You must obey your teachers. You must come to the school on time. You must wear your uniform properly. You must not bring phones to school. Okay. Hari mama kita group එකට ඒක හොඳයි excellent. තව කාගෙන් අදහස් තියෙනවා නම් එවන්න පුළුවන් මම ඒවත් බලලා දෙනවා. ලියලා නැති කට්ටිය මේවා ලියා ගන්න මෙයන් බලලා. ඔයා paper class group එකේ නැහැ නේ පිටි තාමනේ. හරි. මම මේ link එක දාලා තින්නේ මේකට grade 11 class එකට. ඒ link එක click කරලා ඒකට join වෙන්න. ඒකට answers ටික ඔක්කොම එවනවා ඒක. මේ වැඩ කරන ගම answers ටික ඔක්කොම එකටත් දානවා. ඊට වඩා ඒ ටික ගෙදර ගිහලා බලලා ලියා ගන්න පුළුවන් මම විසිට මේක වගේම මේකෙදි මම ඔය බලලා දෙන්න යන්න ගන්න. බලලා දෙන්නම් ඒ ටික. Okay චතුරිය වань you must sweep the classroom after school end. Okay චතුරිය වල තියෙන එකේ පොඩි එකක් හදන්න දෙන්න චතුරිය. ඒක මෙහෙමයි. You must sweep the classroom after the before the. එක්ක after the school end කියලා ගන්න ඕනි. after හරි වෙන්න මේක. after when the school ends. පාසල අවසන් වීමෙන් පසු when. හරි දෙකෙන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අතු ගන්න ඉවරුනම ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න කලින්. ඔව් එහෙනම් මම මේක වෙනම වෙරයිටි එකකුත් ගන්න මේක ගන්න ඕන මේක ගන්නකොට නැත්නම් මට හිතෙනවා පටන් ගන්න කලින් කියලා. ඒගොල්ලෝ ස්කූල් එකේ පාඩම් ගන්න ඉවරලා වෙනවා. සමහර ස්කූල් වල before දාන එකයි. ඒතර before දාන්න before පෙර. before the school start. එකක ස්කූල් එකේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒකින්ද මට ඒවා දන්නේ නැහැ. තව කාගෙරි ආන්සර්ස් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. පන්තියේ ඉන්න එකව යනකලින් බලලා දෙන්න. before spelling හදන්න නේද මම හදලා දෙන්න online ඉන්නයට. It is imperative to වඩා හොඳයි it is compulsory කියලා ගත්තා නම් it is imperative මොකද imperative කියන්නේ නිකන් නරකයි කියලා මම කියන්නේ it is imperative කොත් නිකන් අනක් වගේ දෙයක් නිකන් කීකරු විදු දෙයක් වගේ it is compulsory කියලා දැම්මා කමනේ මම මොක තීතිව දාන්නකෝ සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් ඒවා is compulsory කියලා මම ගත්තා to follow proper health instructions teachers should be respected when the children respected when they are seen එම ගන්නේ when they are seen on දකින තැන් වලදී do not drop a single toffee leaf okay obey the rules and regulations of the school must act responsibly for their own safety okay compulsory spelling මගදී පොඩ මිස් වෙලා වගේ මට තේරෙනවා compulsory compulsory වල O එක පැත්ත වැටි එක මම දාලා තියෙන group එකට ආද join වෙන්න මම ඔයාලා දෙන්නේ යනකල වගේ ටික බලලා දෙන්නම් කොහොමද රෙඩි වෙරයි
හරිද? right. next එකක් පොඩි අහුලක් තියෙන question එකක්. එහෙමයි. මේකට හේතුව වෙනදි මේ පේපරේ ගොඩක් පරණ එකක් වීම වෙන්න පුළුවන්. මේ typing mistake එකක් වෙලා තියෙන. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පේපර් හදනකොට type පරණකට තමයි හදන්නේ. කම්පැනි විසින් දැනගන්න ඕනේ එඩිටර් කෙනෙක් දාන්න. නැත්නම් ප්‍රූෆ් රීඩර් කෙනෙක් දාන්න. ඒ සංස්කාරකවරයෙක් සෝදුපත් බලනවා කියලා කියන්නේ අඩුපාඩු බලන කෙනෙක් දාලා හදන්න. එහෙම නැති වෙලා නිසා අපි ප්‍රශ්නේ type setting කරද්දී වෙච්ච වැරදි තියෙනවා. දැන් type setting කරන ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගෑල්ලාම කරපිල්ලම කරපු හැරි graphic designing course කරපු කට්ටිය ගන්නවා වැට්ට. මම එක චුට්ටක් කියලා දෙලින්නම්. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හිතාගෙන ඉන්නවද ලොකු හීනයක් තියෙනවා graphic design diploma එකක් කළා ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්ත කියන්නම් graphic designing diploma කරපු කට්ටියට ඩිග්‍රී කරපු අයට ඇත්තටම හම්බෙන්නේ ජොබ් එකක් විදියට 35000 30000 පඩියට එක්ක 8000 පඩියට ෆොටෝපි කඩේක type setting කරන්න. කම්පැනි එක ගියොත් එම 35000 පඩියට වැඩට එතන අයගේ ඩිසයින් කරලා 35000 වගේ පඩියක් තියෙනවා. එතනට වැටලා තියෙනවා. ඇයි දන්නවද? හැමෝම කරනවා. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේ. අපිට පුද්ගලිකව තියෙන සමහර දක්ෂතා ඇත්තට කොච්චර දක්ෂ වුණත් වෙළඳ පොලේ රැකියාව වෙළඳ පොලේ ඉල්ලුම් බලන්න ඕනේ. මම කියන්නම් 2001 වගේ කාලේ. 2001 මොලෙලිව අවුරුද්දේ graphic designing diploma එකක් තියෙනවා කියන්නේ ලක්ෂ එකමාරක පඩියක් ගන්න පුළුවන් ඩිප්ලෝමා. 2001 කියන අවුරුද්දේ graphic designing diploma එකට ඩිග්‍රීද මම කතා කරන්නේ ඩිප්ලෝමාද? ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා කියන්නේ ආයිදී වැඩේ අන්තර්ජාතික වැඩේ. එච්චර වැඩු. සමහර වෙලාවක කියනවා graphic design diploma එකක් මම කළා. කියලා 50000 විතර පඩියට මූලික වැට්ට යනවා. ටික දවසක් ගියාම excellent එනකොට යාට ඔය media companies වල ගොඩක් වැට්ට කරලා ඒගොල්ලන්ව 1 ලක්ෂ කමාරද පඩි ගන්න හිටියා. මට මතකයි ලංකාවේ number 1 makeup artist ගේ පුතා මේ මට පුතා මම වඳුරන්නේ මම තාත්තා වඳුරන්නේ. මම හිතුවත් එක්කනේ. හරි. කිව්වා මල්ලි දන්නවද මේ මගේ පුතාගේ salary කියලා කිව්වා. මොකද නැහැ කියලා. 1.5 lakhs ලක්ෂ කමාර. සෝනනි වැඩ කළේ. හරි. එයා තමයි ඔය මේකේ මොකද ඊගාස ෆිල්ම් එකක් ගියා හිරිපොත වැස්සේ මේකප් ආටිස්ට් කි. අහලා බලන්න බුදුනා කම්බිචලාක කතා කරන්න මුල නම්බර් ඒ හිරිපොත වැස්සේ කාස්ට් එක වල ඒවල නම් ටික තියෙනවා ඊළඟ මේකප් ආටිස්ට් ගේ නම දැන් නම්බර් ගානේ මට හරියවත් අයියගෙන ඉන්නයි. මට කාලයකදී නම මොකද කියනවා මූණ මතකයි කෙනා මතකයි නම මතකයි. එහෙනම් ගොඩක් කල් ඇති මට කිව්ව දේ මම මේ කියන්නේ ඩිප්ලෝමා එකක් විතරක් කරලා බොරු කියන සමහරත් කියන එකනේ. ඩිප්ලෝමා වල ඩිග්‍රී එකක් කරනකම හිටියේ ඩිග්‍රී අන්තිම හරියදී. හරි. දැන් graphic design diploma තියෙන කට 35000 වගේට graphic ඔය මොන හරි ඩිසයිනින් කම්පැනි වල වැට්ට යනවා. හරිද? ඩිප්ලෝමා වලට ඉතින් හම්බෙන්නේ type setting කරන කඩේ 8500 10000 වගේ type setting කරනවා. ඒ කියන්නේ අධික විදියට එළියට එනවා ඒ જાතිය කෝස් කරපු අය. ඩිග්‍රී කරපු අය එළියට එනවා. එතකොට ඉල්ලුම නැහැ. එක જાතියක් ඇත්තරන් ඉන්නට ගණන් ගන්නවද කවුරුත්? දැන් 9 years නම් ලංකාව කොටම 9 years ගණන් ගන්නවද? නැහැ නේද? 9 years නම් ලියන ළම 9 years නම් ගණන් කරනවා 9 years. ඒ වගේ තමයි. දැන් 9 years 9 years 7 years 8 years 9 years. මාර වැඩක් නෑ 9 years වැඩක් නෑ. දැන් ඇත්තම ගණන් ගන්න නෑ 9 years. දැන් 9 years නැති කෙනා හබන්නේ නෑ. ඊට තියෙන එකක් තියෙන එක වෙනම දෙයක්. 9 years ඇති තරන්නේ බලන්නකෝ. ස්කූල්ස් වල 9 years හැම පොලිමට ඉන්නවා. එතකොට දැන් කොහොමද ඕල් වල ගණන් ගන්නවද කියන එකට ඇත්තටම ගණන් ගන්න නෑ. A levels ගණන් ගන්නවත් දැන් ඒත් වැඩක් නෑ. ඩිග්‍රිය ගණන් ගන්නත් නැත්තරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. IT ඩිග්‍රී ගණන් ගන්න නෑ දැන්. IT මොන ඩිග්‍රියක් අතර නෑ මේ ටික අර. මොනවාද cyber security අර එතකොට software engineering අර big data science අර ඉතුරු IT degree ගණන් ගන්නෙත් නෑ දැන්. ඒ ඉතින් ඕන තරම් ඩිග්‍රී කාර්යෝ 35000 පඩියට වැටෙනවා IT degree තියෙන කට්ටිය. IT degree පඩිය 35000යි පිළිගන්න ඕන නැත. පිළිගන්න වෙනවා මොකද මම ගෝල ගොඩක් ඉන්නවා degree කරපු කට්ටිය. මම හැමදාම කියනවා software කරන්න බැරි නම් හරිද cyber security කරන්න බැරි නම් big data science කරනවා නිකන් IT දැන් කරන්නත් බෑ. නිකන් IT degree 35000යි පඩිය. කාලයකදී 50000ක් වෙයි. ගොඩාක් කල්ලේදී 75000ක්. ඒත් අවුරුදු 15 විතර 75000ක පඩියක් ගනි. වැඩක් තියනවද අප්පා? මේසන් බාසු 3500ක් ගන්න එක. ඈ වැඩක් නෑ. ඒ කියන්නේ එච්චර එළියට එනවා. එච්චර ප්‍රමාණයක් එළියට එනවා. නිකන් IT degree නෙමෙයි මම කියන්නේ. කරනවා නම් එක්ක big data science නැත්නම් software engineering නැත්නම් cyber security කරන්න වෙනවා. දැන්ට තියෙන ඔය තුන තමයි වැඩිපුර. නැගලා යන ඒ වගේ විදිහට. හරි. ඉස්සරහට අලුතෙන් ඒවා එන්න පුළුවන්. දැන්ට තියෙන හොඳම තුන මම මේ කියන්නේ. ඒව කරපු කට්ටිය ලක්ෂ 10 පඩි ගන්න ඉන්නවා. 10 lakhs ගන්න ඉන්නවා. හරි.
ඉතින් ඇත්තටම මම කිව්ව බොන්නම ඇත්තට මේසන් බාසන් නැහැ කෙනෙක් හොඳට වැඩ ගන්න කෙනෙක් 3500 දවසට ගන්නවා. 3500 දවසට ගන්නවා. හැමදාම 30ම වැඩ නැති එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. 30ම වැට්ට ගියා නම් 3500 හැමදාම වැඩ තිබ්බම මොකද වෙන්නේ? 35යි 70යි ලක්ෂ 1යි ගණනක් ගන්නවා. ලක්ෂ 1යි 5ක් ගන්නවා. 1යි 5000ක් ගන්නවා. හරි. IT ජෙනරල් ඩිග්‍රී වලට හොඳයි ඒක වෙලක් නියම. මම කියන්නේ අපහාස කිරීම නෙවෙයි මම හරි දෙයක් කියන්නේ. මේ මිනිස්සුන්ට හැමදාම වැඩ නැහැනේ. හැමදාම වැඩ නැහැනේ ඉතින් රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. තිබ්බොත් ඒක හොඳයි කියලා මීටට අතපය සම්දින මානසික තමයි ඔෆිස් එකේ ඉන්න AC room නෑ. කටු ගන්න ඕනි. හරි. මම කියන්නේ ඒ වෘත්තියට යන ඔයගොල්ලෝ ඉලක්ක කරන ඔයගොල්ලෝ අම්මා හොත. අවුල තාත්තා හරි කවුරු කෙනෙක් එහෙම වෘත්තියක් කරනවා නම් ඒ මනුස්සයා තාත්තා කරන මහන්සිය අපි යගේ කරන්න ඕනි. හැබැයි ළමයා විතර එතන නෙමෙයි යන්න උසල ළමයා විතර ගොඩාක් ලොකු ගමනක් යන්න බෑ. ළමයා ඉංජිනේර වෙන්න බලන්න ඕනි. බලන්න ඕනි. ඊට වෙනම දෙයක් බලන්න ඕනි. මම කියන්නේ ඒක. මම කියන්නේ සමහර ඩිග්‍රී කරලා වැඩක් නැහැ කියලා ඉස්සරහට. නොකර ඉන්නවට කරනක හොඳයි කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි. මොලේ තියෙන කෙනා ඩිග්‍රිය දාලා ජෙනරල් IT ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකයි MS එක දාගත්තොත් ලක්ෂ 10 යන්න පුළුවන්. එහෙම IT ඩිග්‍රී ගන්න ආස කටින නිකන් මොන හරි IT ඩිග්‍රියක් කරනවා මොන හරි IT එකක් කරලා තව 2 years මහන්සි වෙලා MSc දාන්න වෙනවා. cyber security MSc එක දැම්මම 10 lakhs පඩියට යන්න පුළුවන්. 10 lakhs ලක්ෂ 10ක් පඩි ගන්න පුළුවන්. big data science software sure MSc එක දිනවා රට කියලා ලක්ෂ 10ක විතර පඩියක් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවට ලක්ෂ 5ක් විතර ගන්න පුළුවන්. රටවල ලක්ෂ 10ක විතර ගන්න පුළුවන්. PhD එක දැම්මම ලක්ෂ 20ක් 30ක් හොයන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 50ට යන කට්ටියක් ඉන්නවා දක්ෂමයි. මම කියන්නේ IT කරන දැන් IT ඩිග්‍රිය මදි කියලා මම කියන්නේ. කරන්න එපා නේ ඩිග්‍රිය විතරක් මදි MSc එකට යන්න වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තව අවුරුදු 10කින් MSc එක ඇති වෙයිද? PhD එකත් ඇති වෙයි. මදි වෙයි. අලුත් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හදන්න වෙයි. ඉස්සරහට PhD එකත් මදි වෙයි. එච්චර වැඩෝ බීගෙන එනවා. මම කියන්නේ අපේ රටේ එච්චරම වැඩෝ බී වෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. අපේ රටේ තියෙන ඕන තරම් දැන් ගම්වල බලන්නකො. ඉස්සර ගමකට උපාධියක් තියෙන කට්ටිය එක්කෙනයි. ගමක උපාධියක් තියෙන කෙනෙක් අර උපාධිය උදාහරි මහත්මිය ඔය මහත්ය හරි. උපාධියක් තියෙන මහත්ය කියලා එහෙම එනම් පිළිගැනීම. දැන් මම ග්‍රැජුවේට් මගේ මල්ලි ග්‍රැජුවේට් මගේ බ්‍රදර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා ග්‍රැජුවේට් මගේ සිස්ටර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා PhD කරපු අයත් ඉන්නවා මගේ සිස්ටර්ස්ලා දැන් මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඩිග්‍රියක් කරා කියන්නේ මන්න 2010 වගේ ඩිග්‍රියක් තිබ්බනම් එන්න මැජික් කියන්නේ අර ඩිග්‍රියක් තියෙනවා දැන් වැඩක් නැහැ දැන් අනිවාර්යෙන් MSc එකක්වත් දාන්න වෙනවා අවුරුදු 6 PhD එකක්වත් දාන්න වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකත් මදි වෙන කාලයක් යනවා අවුරුදු 20 දෙකකින් විතර PhD මදි කියලා ගියා අලුත් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හදන්න වෙනවා මම කියන එක තේරුම් ගන්න මම යන්නේ යන විදිහට එන්න ක්වොලිෆිකේෂන් එන්න උඩට යනවා මිනිසුන්ගේ අපි එකතන බලන් හිටියොත් එම ලැජ්ජයි වැඩක් නැහැ එකතන යනවා ඒ මේක දෙමු හරි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන කෙනෙක් නව මේක කරනකොටදී ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි බැරි කට්ටිය ඔයා භාගෙට ටයිප් කරලා දිනවා ශ්‍රී ලංකා is consider මේක වැරදි 10ක් තියෙනවා 10 mistakes තියෙනවා ඒ ටික ෆයින් කරන්න highlight or underline no circle කරන්න කරලා ඒ 10 හදන්න ඉක්මන් කරමු මොකද try කරලා බලන්න online ඉන්න අයත් ඉක්මන් කරන්න physical එක කරගෙන අපි ආමු කලා හොයපු කට්ටිය ආන්සර්ස් එවන්න online ඉන්න අය physical එකට අපි verbally ආමු වෙන බාර mistakes 10ක් මම පොඩි වෙලාවක් දෙනවා තාම හොයලා තියලා ඉක්මන් කරන්න බෑ පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් mistakes 10ක් තියෙනවා 10 හොයන්න ඉක්මන් කරමු 10 mistakes mistakes 10ක් තියෙනවා ඔන්න පළවෙනි එක consider එක considered වුණා උදව් කළා consider නෙමෙයි මේකට ed එන්න ඕනේ අර තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා is consider කියලා ශ්‍රී ලංකා is consider නෙමෙයි considered කියලා ed එන්න ඕනේ passive considered වෙන්න ඕනේ පළවෙනි වැරද්ද ඔන්න ඒක උදව් කළා
Okay, Tarnai has sent me 1, 2, 3, 4, no? 4. Okay, try the rest too. Okay, Randi. Yes, Randi correct too. Very good. Everyone try. I'm also Sakalaba. Right. Mama error-stick yanna. Hari. Consider එකට ඉඩියනවා. හරිනේ කම්බුනාට consider එකට ඉඩියනවා. ඊළාට තියෙනවද a world කියලා. a world in a world කියලා. a world නෙමෙයි the world වෙන්න ඕනේ. a world එක the world වෙන්න ඕනේ. ඒක the වෙනවා. ඊළඟට බලන්න means කියලා තියෙනවනේ means කියලා. means හොයාගන්න means කොහෙද තියෙන්නේ? name means එක දෙන්නේ පිළි තියෙන්නේ. ඒකට s sign කරලා ing දානවා meaning. meaning. ඊළඟට බලන්න Simbad sailor කියලා තියෙනවනේ දෙන්නේ පිළියේ. Simbad sailor. එහෙම කියන්න බෑ. Simbad the sailor. Simbad, the sailor. The එන්න ඕනේ. the එන්න. the sailor වෙන්න ඕනේ. The sailor. Simbad the sailor. පොත් එහෙම කිව්වද අහලා Simbad the sailor. ඒක කියවලා තියෙනවා සමහරට. Simbad the sailor. එහෙමයි කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි පේලියම තියෙනවා මැද හරියේ 2 එක HAD had. දෙවෙනි පේලියේ තියෙනවා 2 එක HAD had තියෙනව නේද? 2 එක head දෙන්න බෑ 2 එක have වෙන්න ඕනේ. have වෙන්න ඕනේ. head එක have. දෙවෙනි පේලියේ. පළවෙනි දෙවෙනි පේලියේ තියෙනවා HAD had. say to had කියලා. had නෙමෙයි have. have. දෙවෙනි පේලියේ. හමුණාද? දෙවෙනි පේලියේ. to have had කියලා නේ තියෙන්නේ. to had කියලා. HAD had. page මේ line 2 වල ඒක have වෙන්න ඕනේ. to have. ඒ ළඟම බලන්න calling කියලා ing දාලා තියෙනවා calling කියලා. ඒක ed වෙන්නේ. ing කපන්න called. called ed. ඊළඟ ඒ පළවෙනි පැරා එකේ පළවෙනි ඡේදයේ අන්තිම පේලියේ lucky find කියලානේ තියෙන්නේ. පටන් ගද්දි inverted commas ඇරලා inverted commas වහලා නැහැ නේද? උඩු කොම වහන්න. මොන ඊළඟ වැරද්ද? එක්කම එක වැහෙන්න එක. උඩින් find එක වෙන තැන වහලා දාන්න තින්නේ ඒක inverted commas හරි. ඊළඟට yes කියලා තියෙනවා බලන්නකෝ ඊළඟ දෙවෙනි ඡේදයේ පළවෙනි පේලියේ තියෙනවා as the island yes කියලා. yes නේ තියෙන්නේ. yes නෙමෙයි is වෙන්න ඕනේ. is yes කපන්න is වෙන්න ඕනේ. yes නෙමෙයි is නේ. island yes no තරංග එකයි island is yes එක කපලා is වෙනවා මොනවාද? හරි. ඊළඟට එහෙම බලන් යනකොට බලන්න තැනක තියෙනවා o එකයි double f off ශ්‍රී ලංකා කියලා. off එක off වෙන්න ඕනේ. එක off එකයි. එක f එකයි. ඊට අන්තිම වැරද්ද තමයි tropical කියන. ඒ කියන්නේ tropical තියෙන ඒ පේනෙම යනකොට tropical කියලා තියෙනවා. full stop එක. ඔය ස්පෙලිං වැරදි. TRO PICAL. ඔකේ ඊයක C කරන්න එච්චරයි. ඔකේ ඊයක C කරන්න. EL නේ තියෙන්නේ. එක CL tropical. හරිනේ? tropical. ඔක තමයි වැරදි ටික. ඔය තමයි mistakes ටික. ඔය තමයි issues ටික. බලන්න 10ක් තියෙනවද කියලා දැන්? පොඩි challenge එකක් තියෙන නැති මම හිතන්නේ ඕන කෙනෙක්ට දැන් online ඉන්න ආගෙත් මට answers නැහැ කියලා නැත්තරම. තියෙනවා දෙන්නෙක්ගේ only තරණියන් රන්දි. ඒත් ඔක්කොම 10 ඔක්කොම ඇවිල්ලා නැහැ ගියා. පොඩි challenge එකක් තියෙනවා කියන්නේ. 10 mistakes එකක් බලන්න හරිද කියලා.
right next එකේ තියෙන්නේ gaps ටික fill කරන්න වචන සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ නැද්ද මේ word එක incomplete සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ මේ වචන complete කරන්නයි තියෙන්නේ අඩුපාඩු තියෙනවා එන සම්පූර්ණ කරලා නැහැ ඔක ටිකක් challenging ටිකක් නෙමෙයි හොඳටම challenging ඔක ටිකක් ඇත්තටම කතාවක new syllabus නෙමෙයි පරණ syllabus එකක් නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න දැන් කාලේ ආවනම් හරි අමාරු කරනවා හරිද ඕකේ ඇත්තටම අමාරු ප්‍රශ්නයක් try කරලා බලන්න ඔය වචනේ දැන් පළවෙනි එක නම් එන්නේ ඇත්තටම functions කියන එක functions TIONS TIONS functions හරිනේ හරි ඉතින් try කරලා බලන්න කොහොමද try කරලා තමන්ට එන answers ප්‍රමාණය කියන්න එවන්න ඔක්කොම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඉතින් try කරන්න එපා ලකුණු ගන්න නම් try කරලා තමයි ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ මොන හරි එකක් දාලා බලන්න අහුවෙච්ච එක වර්ධුණා මම කිය වැරදුනක් කරන්න කියලා වර්ධින්න හරි මොන හරි වචනයක් ලියලා බලන්න ඕගොල්ලෝ දන්න ඔය කුරුලින් පටන් ගන්න දන්න වචන ලියලා බලන්න එක්ක හරියයි එක්ක වර්ධි දෙහෙම තමයි හැටි හරිද අපිට ඉස්සරව දෙව හරියන්නේ නැහැ මොනා කරන්නද එහෙම තමයි second sentence එකේ live එක lived වෙන්නේ නැත්ද බලමු ඒක බලමු ඉතින් මට දැක්කේ නෑ give me a second live එක lived වෙනවා live එක lived වෙනවා live එක lived වෙනවා නැත්නම් yes yes live එක lived වෙනවා නැත්නම් yes උදේ හරි මේක එතකොට එක තැනක timing mistake එකක් ඇති ගොඩක් කළා මම හිතනවා yes එක වැරදීමක් කියලා මමත් ඒක ඊයේත් හිතුවා live එක lived වෙනවා හරි Randi correct which means අර අතර මේක typing mistake එකක් වෙන්න කියලා මම තදින් මොකද yes කියලා එකක් එන්න විදියක් නැහැ නේ එතන මම හිතන්නේ වැරදීම කරලා typing mistake එකක් තියෙනවා that could be reason and you are correct here live එක lived වෙනවා try කරලා බලන්න මම ඉතින් පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මයික් මම කරමු
right okay මෙහෙමයි එන්නේ වචන ටික consensus මකට ස්පෙලිං කියන්න මදි වෙන ටික ගන්න ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ci නේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ ous NESS හරි ඊළඟට තියෙන DRE නේ තියෙන්නේ AMS breams ඊළඟට තියෙන H නේ HOW how LEA තියෙනව නේද RNS CRE නේ තියෙන්නේ ATE එනවා B N නේ තියෙන්නේ NOW BA නේ තියෙන්නේ SIC basic basic පුතේ රන්දි 2 correct basic invest කියලා තියෙනවනේ INVEST කියලා I එකට I GATIONS investigations චතුරේ create එකේ තව එකක් තියෙනවා තමයි දැන් බලන්න චතුරි බලලා ඒකට දැම්මොත් ඒ වචන දෙක එකතු වෙනවනේ create memories කියලා space එකක් නැති වෙනවනේ ඒක typing mistake එකක් උදේ වචන දෙකක් add කරන්න එපයි between two words there must be a space නේද හරි නේද වචන දෙකක් ලියද්දී මැද space එකක් ඉස්තනක් තියෙන්න එපා ඒක පොඩි වැරදීමක් typing mistake එකක් හරි last එක එන්නේ F4 තියෙනවනේ last එකට FOWARD එතන ඉස්තන මදි WARD FORWARD D FORWARD forward හරි next එක letter එකක් ලියන්න මම letter එක explain කරන්නම් ලියන්න තියෙන එක විදිය මොකක්ද කියලා බලමු you have ordered ඔයා order කරලා තියෙනවා order එකක් දානවා කියලා අපි දැන් අර ඔයන් අර order එකක් දාන්නේ order එකක් දාලා තියෙනවා order එකක් දාලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මට සිංහලෙන් order එකට මොකක්ද කියන්නේ අපි order කරනවා ඒවා මිලදී ගන්න order එකක් දානවා ඒකට මොකක්ද සිංහලෙන් කියන්නේ announce කරනවා ordered 5 books පොත් පහක් from within a bookshop එකක් about 2 weeks back about කියන පමණ back පෙර 2 weeks සද්දයක් පමණ පෙර you want it ඔබට අවශ්‍ය වුණා the books පොත් ටික to be sent යවන්න by parcel post එකෙන් ගෙදරට ගෙන යන post එකෙන් තැපෑලෙන් ගෙන ගන්න තමයි ඕනේ උනේ but නමුත් you have not කියන්නේ නැහැ received ලැබිලා නැහැ not received ලැබිලා නැහැ ඔයාලට ලැබෙන්න ඕනිය කර හරිනම් තාම ලැබිලා නැහැ not received them ඒවා yet තවමත් write a letter ලියන්න ලියුමක් of complaint චෝදනාවක් නගලා මැසීලි නගලා to the manager කළමනාකරුට of the bookshop එකේ include ඇතුළත් කරන්න title කියලා කියන්නේ පොත්වල තියෙන නම් ටික පොතේ නම් and authors කියන්නේ කතුවරු of the books පොත්වල date දිනය which you placed order කියන්නේ order එක දාපු එනුම දාපු place කියන්නේ දාපු order කියන්නේ order එක amount කියන්නේ මුදල paid ගෙවපු and how කොහොමද you ඔබ paid ගෙව්වේ suggest යෝජනා කරන්න මොකද්ද manager කළමනාකරු should you to do කරන්න මොකද්ද manager කළ යුත්තේ කියලා යෝජනා කරන්න letter එක එවුවොත් බලලා දෙනවා online ඉන්න කට්ටිය එතකම් මම next question එකට එනවා හරි අපර ඉන්න කාලය ඒ අතර එවුවොත් කරගෙන බලලා දෙනවා next question අපි එමු ඉඳ පොඩ්ඩක් should can you to කියන එක should can you to කියන දාස amount ප්‍රමාණය මුදල amount of money උතන කියන්නේ next one why is Sirius called the dog star why is Sirius called the dog star ai Sirius to dog star කියලා කියන්නේ why is Sirius called the dog star අරක ලෙටර් එක මම දැම්මා ගියේ මේ මන්ඩේ ක්ලාස් එකේ ළමයි කිව්ව ලෙටර් එක මම ගෲප් එකට දාලා තින්නේ
එකෙන් බලන්න යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ලෙටර් එක ලියලා තියෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන් බලන්න. Why is serious called the dog star? හොයන් යන serious කියන වචනේ පැරග්‍රාෆ් එකේ පළවෙනි ඡේදය තියෙනවා. serious කියලා ඒක උත්තරේ හම්බෙයි. පළවෙනි පැරාග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා serious කියලා. හොයගන්න serious හම්බුණාද serious කියලා. කොහෙද තියෙන serious කියලා? Yes. බලන්න තියෙන serious is called the dog star because අන්න තියෙනවා because හේතුව මොකද්ද? Because in the old days people thought that the constellation or groups of stars to which it belonged looked like a dog in shape. ඔක තමයි උත්තරේ ඉතින්. ඒක තමයි උත්තරේ. ලියලා දාන්න. Okay, Tarni has already sent me. Yes, Randi, correct. Second line. ඔයාගන්න ලියන්න. හැමෝම. Serious. Because එක උත්තරේ පටන් ගන්න. Why නේ ප්‍රශ්නේ? Why නම් because වලින් පටන් ගන්නට කිව්වම ඇති හොඳටම. Because තුන්වෙනි පෙළ දෙන because in the old days අන්න ඒක ලියන්න. Already sent by Tarniya. අනිත් අතින් මම කරමු. Mic off no hari. Right ලියන්න two phrases. Thank you Randi. Two phrases වාක්‍යංශ දෙක from text ඡේදයෙන් to show පෙන්නන්න how කොහොමද people මිනිස්සු have තිබෙන්නේ included එක දියවන හොඳයි. Dogs in their everyday language. එතන මුඩ බලන්න. එතන උඩ පළවෙනි ඡේදය තියෙනවා. එතන උඩ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා. ඒ ඡේදෙම එතන උඩම පළවෙනි වීඩියෝ වන්න එක බලන්න. ඒක තියෙනවා. Two examples of everyday. Two examples of everyday. අතනත් everyday ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ theory දිනව බලන්නකෝ. ප්‍රශ්නේ everyday කියලා දිනව නේද බලන්නකෝ. තියෙනනේ ප්‍රශ්නේ theory කියලා. තියෙන නේද? question එක මේ paragraph එකේ theory කියලා තියෙනව නේද? ඔයද? අන්න හරි. එතන හොයාගන්න වචන දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙන්න. එකක් තමයි help a lame dog. To help a lame dog. හම්බුණාද බලන්න? over a style. හම්බුණාද? To help a lame dog over a style. එක එකක්. හම්බුණාද එක? පළවෙනි පෙළිය අගහරිය තියෙනවා. To help a lame dog over a style කියලා. ආයි තියෙනවා ටිකක් next පෙළිය. දෙවෙනි පෙළිය මැද හරිය තියෙනවා dog in his tracks කියලා. dog in his tracks කියලා. හම්බුණානේ දෙකක්. හරි. dog in his tracks. What evidence මොන සාක්ෂි what evidence do you find ඔබට හම්බෙන්නේ in the text ඡේදයේ prove ඔප්පු කරන්න that power relationship සම්බන්ධතාවය between අතර man and the dog මනුස්සයා සහ බල්ලා is not කියන්නේ නැහැ recent මෑත කාලින one බල්ලා සහ මිනිසා අතර මිත්‍රත්වතාවය
මේ වර්තමානයට අදාළ එකක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. ඒක තියෙන උඩ දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ. හොයා යන්න බලන්න. අර තියෙන කාලය 10,000 years old කියලා. එවිඩන්ස් සාක්ෂි අහනවා. මොකද්ද සාක්ෂිය? yes මොකද්ද සාක්ෂිය ඔගේ තියෙන? දැන් ඔය පේලිය හොයන් ගිහලා බලන්න මොකද්ද සාක්ෂිය ඔගේ තියෙන. okay තරණි very good. බලන්න ඒකේ තියෙනවා bones ඇටගෙන ඇට කැබලිගෙන කොහෙද තියෙන්නේ? Bones of primitive dogs have been found with the human remains at least 10,000 years old. හම්බුණාද? දෙවෙනි පේලිය තියෙන්නේ. The bones හම්බුණාද? The bones of primitive dogs have been found with human remains at least 10,000 years old. සත්තුන්ගේ ඇට කැබලි අවුරුදු 10,000ක්වත් පරණ සතුන්ගේ ඇට කැබලි හම්බෙලා තිනවලු මිනිස්සු සමග එකට. ඒතර ඔප්පු වෙනවා අවුරුදු 10,000කට පෙර මිනිස්සු සත් සහ බල්ලු අතර මේ සම්බන්ධතාවය තිබුණා කියලා. Okay, the last question now. Last second. History shows ඉතිහාසයේ දකින්න ලැබෙනවා that people of different races ජාති ජන වර්ග have තිබෙනවා treated සලකලා dogs බලන් in different ways විවිධාකාර දැන් උදාහරණ කොරියාවේ බල්ලව මරලා කනවා චීනේ බල්ලව මරලා කනවා නෝ සමහර රටවල බල්ලන්ට දෙයියෝ කියලා වඳිනවා ඊජිප්තියන්ස් ලයිම බල්ලන්ට දේවතාවෝ කියලා සලකලා වඳිනවා බලු දෙයියෝ ඉන්න ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ බලන්න වඳිනවා ඊජිප්තියන්ස් ලයි ගොඩක් කරාට ඒක තිබුණ සම්ප්‍රදායක් විදිහට right how කොහොමද did the Egyptians and the Greeks treat dogs මේක අර Egyptians සහ Greeks ලාගෙන ඒක බලන්න ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා යට ඉඳලා දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා කොහොමද Egyptians සැලකුවේ කොහොමද Greeks සැලකුවේ කියලා බලන්නකෝ ඒක හොයාගන්න බලන්න try කරලා දාලා හොයලා බලන්න දෙවෙනි පෙරේ තින්නේ the Egyptians honored the dog highly and even considered it sacred ඊළඟ පෙරේ තියෙනවා Greek කියලා එන එකේ තියෙන එක තමයි when a dog died in Egypt එතන Egyptian home එකට වැරදිලා කියනවා Greek home කියලා the whole family went into mourning හම්බුණාද දෙවෙනි පෙළේ තියෙනවා Egyptian honored හම්බුණාද Egyptian honored the dog highly and even considered it sacred බලමුකෝ අන්තිමට තියෙනවා Greeks ලාගෙන Greeks and Romans also used dogs for hunting while for fighting they armed them with spiked collars. අමුණානේද අන්තිපේදී දෙගොල්ලෝ සලකපු විදිය තියෙනවා. දෙගොල්ලෝ සලකපු විදිය ගන්න තියෙන එකේ. හරිනේ. Egyptians ලා කොහොමද සලකුවේ? Greeks ලා කොහොමද සලකුවේ? අමුණාද ඔයගලන්ට? Greeks ලා කොහොමද සලකුවේ? පළවෙනි දෙවෙනි පෙළේ තියෙනවා Egyptians ලා. අන්තිම පෙළේ තියෙනවා Greeks ලා. අමුණානේ? දෙකම තියෙනවා ගන්නට.
හරිද ලියුවද? හරිද? finish ද ලියුවා? nice. right. බලමු next එක. තව question එකක් තියෙනවා නේද ඒකේ? What is the most loud type of dog? What is the most loud type of dogs? මොන බල්ලද වඩාත් ආදරයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ? ඒ වචනේ loud types කියලා තියෙනවානේ. loud කියලා කැරක්ට් කරනකොට loud ඒ loud කියන එකේ උත්තරේ හම්බ වෙනවා. ඒක තියෙනවා එක තැනක. අන්තිම පැරග්‍රාෆ් එකේ loud කියන වචනේ දෙන එකේ උත්තරේ හම්බ වෙනවා. just starting. excellent. loud කියන වචනේ හොයාගන්න අන්තිම ඡේදයේ උත්තරේ හම්බ වෙනවා. හම්බුණාද? කොහෙද තියෙන්නේ? The loud are but most loud are the thousands of dogs which lead ordinary lives. Excellent, Dharni. Dharni has also sent me. Hagana momo liyanna. දැන් මන්ඩේ ක්ලාස් එකේදී මේ ටික ඔක ගෙව්වටම කරාට අපි මම එවන්නේ නැහැ උත්තර ටික එවන්නේ නැත්නම් දැන් වැඩක් නැහනේ මොකද තාම ඊළඟ ක්ලාස් එක කරලා නැහනේ උත්තර ටික තිබ්බම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ළමයිට තේරුමක් නැහනේ උත්තර ටිකක් තියෙනවා නම් ක්ලාස් එකේ වැඩක් නැහනේ අද ක්ලාස් එක ඉවර කරලා එහෙම ඔක්කොම ටික දානවා ගෲප් එකට එතකොට ඉතින් කාටවත් පාඩුවක් නැහනේ يعني ළමයි ඔයන් උත්තර බලලා කොපි කරනවා කියලා මම කියන්නේ නැහැ ඒවත් එහෙම නිකන් හරි අහක බලනකොට හරි බැලුනොත් නිකන් අහක බලන් ඉන්න හදනවා හදන ඒත් නිකන් හරි බැලුනොත් එහෙමයි ළමයි ඒව බලන්නේ නැහැ උත්තර බලලා ඒවැල් කියන ඒවා කරනවා කියලා ඔබ කියනවා නෙමෙයි කියන්නේ අහක ඔච්චර බලන්නේ බැලෙන්න පුළුවන් වැරදිලා හරි කවුද කියලා නේද ටෙස්ට් 16 එකක් කියලා දීලා බලමු ඒව වෙනවා නම් ලෙටර් එක හරි එස් එක හරි ඒවට කෙනෙක් විදිහට ඔන්ලයින් ඒවල බලනවා ආලිකුත් වගේ බලලා දෙපා the reading habit කියවේ පුරුද්ද should be යුතුයි develop වර්ධනය කරන්න සංවර්ධනය කරන්න in තුල school children පාසල් ළමයිගේ කියවීමේ habit එක වර්ධනය 1996 1996 ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ළමයි කියවන අඩුයි කියන්නේ හරි අද නම් කියවන්නෙම නැති ගන්නට ඇවිල්ලා තිබුණත් හොඳේ readings මම හිතලා උරගා කියවනවා කියලා in school children පාසල් ළමයින්ගේ in what ways මොන ආකාරයෙන් what කියන්නේ මොන ways ආකාර does reading කියවීම help උදව් කරන්නේ children ළමයින්ට reading කොහොමද උදව් කරන්නේ reasons හේතු okay no reasons හේතු for සඳහා lack හිඟකම of interest උනන්දුවේ අඩු වෙන හේතුව මිනිසුන්ගේ in reading කියවීමට තියෙන උනන්දුව අඩු වෙන හේතුව මොනවද කියන එකයි ways ආකාර in which the reading habit කියවේ පුරුද්ද could be පුළුවන් වෙන්නේ developing children වර්ධනය කරන ළමයිගේ
learning ඉගෙන ගැනීම a language භාෂාවක් has තිබෙනවා its එහි own තමාගෙම practical ප්‍රායෝගික values again uses ප්‍රයෝජන of learning ඉගෙන ගැනීමේ a foreign language ඒකේ අර්ථය දැන් ඔය තියෙන මාතෘකාව මේ කරුණු තුන ලියවෙන්න ඕනේ ඡේද තුනක් අඩු ගන්න යන තුනක් කියන්නේ පහක් විතර introduction එකයි ඔය කරුණු තුන විස්තර කිරීමයි අන්තිම සමරියයි එතකොට ගන්න පහක් වෙනවා හඳුනාගෙන ඡේදයක් මුලින්ම ලියනවානේ ඒ කරුණු තුන විස්තර කරනවා අවසානයේ පොඩි සමරියක් ගන්නවානේ කන්ක්ලූෂන් එකක් ගන්නවානේ එතකොට පැරග්‍රාෆ් පහක් වෙනවා මොකදයි සාමාන්‍යයෙන් පැරග්‍රාෆ් 5 පැරග්‍රාෆ්ස් ලියන්න බැරුවොත් මොකද කරන්නේ තුනක් ලියලා නිකන් ඉන්නවා තුන එතකොට ගන්න 200 විතර ලියන එකකට සමන 75කට වඩා චුට්ටක් 80ක් 85ක් වගේ આવුත් හරි පැහැදිලිද ඒකල් ලියද්දි පහකට දෙනවා හොඳයි මොකද හඳුන්වා දීම පැරග්‍රාෆ් මාතෘකාව හඳුනා දෙනවා ඒක ලියන්නේ මාතෘකාව විස්තර කරනවා ඔන්න ඉගෙන ගන්න මේ එසේ ලයින් එකක් අද දැන් කොහොම කියලා යන්නම්කෝ මාතෘකාවක් දීලා තියෙනවානේ පළවෙනි ඡේදේ මාතෘකාව විස්තර කරලා ලියනවා ලකුණු වචන 50ක් විතර 50ක් වඩා ලියන පොඩ තමයි 50යි ලියනවා ඊළඟට තියෙනවානේ කරුණු තුනක් දීලා ලියන්න කියලා ඔය තුන විස්තර කළා ඡේද තුනක් ලියනවා ඒකට 60ක් විතර අරන් බලන්නකෝ 60 තුනක් කීයද 180යි නේද කලින් 50 180යි 50 කීයද ඒතර වැඩි නේද? ඔය එතකොට 200 ගාණක් එනවනේ. එහෙනම් මේකට 50 ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු කරන්නත් පුළුවන් අපිට. කලින් මේකට ප්ලස් කරාකට 50ක් විතර ඒක කොහොමද? ඊළඟ ඒවට 40ක් ගත්තා නම් 40 තුනක් 120යි. 120යි 50යි 170යි. හරි චුට්ටක් ඔය එහෙම ඔය කියන ගානට මෙන්න යන දල වශයෙන් 30න් නවතින්න පුළුවන්. 30 වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. 30 අඩු වෙන්න පුළුවන් පෙර ගාන එක. එහෙම හැම වුණම ගානට 200ට එන්න හදා ගන්න පුළුවන් ප්ලෑන් කරලා. හරි 200 පොඩ්ඩක් අඩු වෙන කමන්නේ අඩු වෙන්නේ නැහැ උනේ. අඩු වෙනකොට හොඳ 210ක් 220 තුන කමන්නේ. හරි 200ටම ෂාප් නවත්තගෙන බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරි anyway සමහර කාලෙක දීලා තියෙනවා not more than 200 කියලා. 200 වඩා ලියන්න බෑ. ඒක ගන්න 200. දැන් එහෙම ලියන්න. දැන් එමින් ගන්න. හරි. එතකොට මේක ඊළඟට තියෙනවා how කොහොමද does the knowledge දැනුම of a foreign language විදේශ භාෂාවක help උදව් කරන්නේ pursuing කියන ලුහු බැඳ යන්න. පසුපස යන්නට ලුහු බැඳ යන්න යමක් මේ කරන්න. higher studies උසස් අධ්‍යාපනය special benefits විශේෂ වාසි you could ඔබට පුළුවන් gain ලබා ගන්න from within learning ඉගෙන ගැනීම a foreign language විදේශ භාෂාවක් describe විස්තර කරන්න a project ව්‍යාපෘතියක් you did ඔබ කරපු for the school පාසලට community සමාජයට propose යෝජනා කරන්න කියලා තියෙනවා මේක purpose ආව නෑ මේකද purpose හරි purpose අරමුණ purpose කියන අරමුණ of the project ව්‍යාපෘතිය අරමුණ ලියන්න මුලින්ම general organization general සාමාන්‍ය organization කියන සංවිධානය of the project මේ ව්‍යාපෘතියේ how කොහොමද did the school පාසල ඕ කියන්නේ හෝ community සමාජය benefit වාසි ගන්නේ from within this may project ව්‍යාපෘතිය සාමාන්‍ය සමාජයේ මේ ව්‍යාපෘතිය කොහොමද ප්‍රයෝජන ලැබෙන්නේ benefit කියන්නේ වාසි ලබන්නේ right today's homework මෙමය next paper 1997 නේද බලන්නකෝ දැන් ඉවරයිනේ දැන් 1997 එක homework දානවා දැන් මෙහෙම තමයි මගේ plan එක තියෙන්නේ මම මේ කල්පනා කරේ මෙහෙමයි මම ඔයගොල්ලෝ තීරණයක් ඉන්න online අය physical අය දෙගොල්ලෝ මට කියන්න මම ඔයගොල්ලෝ download කරන්න මට ඔයගොල්ලෝ support එකක් දෙන්න පුළුවන් option නැහැ ඒත් මට ඇත්තටම 6:30 to 8 දැම්මත් එකයි 6 to 7:30 දැම්මත් එකයි මොකද හොඳ කැමම දාන්න online එකක් දාන්න physical එකක් දාලා මෙහෙමගෙන් බලමු අදහස මොකද්ද වඩා හොඳ කියන්නේ 6:30 to 8 දැම්මත් මට එකයි මට කොහොමත් එකයි 6 to 7:30 දැම්මත් එකයි මට කොහොමත් මට පැය කමාරක් විතර පේපරයක් කතා කරන්න 6 to 7:30 හරි physical අයගේ අදහස 6 to 7:30 online එකේ අදහස මොකද්ද වඩා ලේසි මොකද ඔයාලට දවස් වැඩ ටිකක් ගාලා ඉවරනවා වැඩක් කරගන්න පුළුවන් පාඩම් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය හොඳයි නේද 6 to 7:30 හරි එහෙම කරමු හරි දැන් 1997 paper 1 එක අදට homework දාන්න යා paper 1 which means test 1 to 8 හරි එහෙනම් අපි class time එකේ මෙන්න බදා දෙක විතරක් එහෙම වෙනවා okay සර්පදේ ඕකේ ඊළඟ ටික මේ paper එකේ තියෙනවා බලන්න ඒක ඉතින් ටික තියෙනවා අරකම තියෙනවා කරපු එකම ඊළඟ තියෙනවා okay then ළමයි everyone bye see you next day have a study week සෙන්සුරාදා පන්තිය තියෙනවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවා මොන හේතු නිසා පන්තිල නවත්තන්නේ නැහැ මම අර එදා නැවතුනේ ඉතාමත්ම නවත්තන්න නැතු බැරි හේතුවක් නිසා ඒක මේ පාරවල ළමයිගේ උදේ වාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ හරි
right anyway then bye පුතේ ආයෙ එක ක්ලාස් එක නවතින්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා මේ අඩු ගානේ 25 ක්ලාස් එකක් තියෙනවා December yes we go 6 to 7 that is better yeah 25 මේ සෙන්සුරාදා පුතේ නත්තල දවසට මම ක්ලාස් එක කරනවා මොකද නැවැත් එක කව කරන්නේ මට ගිහින් ක්ලාස් එක නවත්තන්න උනා ඒකෙන් දෙක කව කරන්න දිවසදී කරනවා all කට්ටිය හොඳේ හරි okay ළමයි then bye good night see you have a study this week have a nice week bye stay safe